नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी समीर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ अपनी यूट्यूब चैनल तत्वज्ञान विथ समीर में। आ वीडियो ने लाइक करो, अपनी चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजूना बेल आइकन ने जरूर थी दबावो। पक्षातिक्रमना दोषनी समजूती आपो। विद्यार्थी मित्रों, आ अगाउना विडियोनी अंदर अतिक्रमणना दोषनी सविस्तार माहिती मेळवी चूक्या छीए। तेमां आपणे ए वातनी माहिती मेळवी हती के अतिक्रमणना दोषना कुल बे प्रकार छे। नंबर 1 पक्षातिक्रमनो दोष अने नंबर 2 साध्यातिक्रमनो दोष। आ बे दोषमांथी प्रथम दोष पक्षातिक्रमनो दोष है। तो आ पक्षातिक्रमना दोषनी आ विडियोनी अंदर सविस्तार माहिती मेळववानी छे। तो सौ प्रथम आपणे ए वातनी माहिती मेळववी पड़शे के पक्षातिक्रमनो दोष क्यारे सर्जाय छे। प्रमाणभूत निरुपाधिक संविधान ने लगता 6 नियमों इरविंग एम कोपी नामना तर्कशास्त्रीए आपेला छे। तो तेमांथी ज्यारे त्रीजो नियम है, प्रमाणभूत संविधान ने लगतो त्रीजो नियम है, तेनो ज्यारे भंग थाय छे त्यारे पक्षातिक्रमनो दोष सर्जाय छे। तो सौ प्रथम ए समझी लईए के कया नियमनुं पालन न थवाथी अथवा तो कया नियमनो भंग थवाथी आ पक्षातिक्रमनो दोष सर्जाय छे। तो ए नियम आ प्रमाणे छे। नियम मान्य रूपवाळा प्रमाणभूत संविधान में पक्षपद आधार विधान में अव्याप्त होय तो ते फलित विधान में व्याप्त थई शके नहीं। जो आ नियमनुं पालन थाय तो ते संविधान में कोईपण प्रकारनो दोष सर्जातो नथी। पण जो आ नियमनुं पालन न थाय, आ नियमनो भंग थाय तो पक्षातिक्रमनो दोष सर्जाय छे। हवे पक्षातिक्रमना दोषनो अर्थ समझी लईए। पक्षातिक्रमना दोषनो अर्थ, जो संविधानना आधार विधान में पक्षपद अव्याप्त होय अने फलित विधान में पक्षपद व्याप्त होय त्यारे पक्षातिक्रमनो दोष थाय छे अने संविधान अप्रमाणभूत बने छे। विद्यार्थी मित्रों, उपरना नियमनुं पालन न थवाथी आ दोष सर्जाय छे। निरुपाधिक संविधाननी अंदर 2 आधार विधान होय छे। तो आधार विधान में रहेलुं पक्षपद अव्याप्त होय अने फलित विधान में ए जे पक्षपद छे ए जो व्याप्त बनी जाए त्यारे पक्षातिक्रमनो दोष थाय छे अने संविधान अप्रमाणभूत बनी जाए छे। पक्षातिक्रमना दोषनी समजूती, संविधानना आधार विधानोमांथी ज फलित विधान निष्पन्न थाय छे। तेथी जो आधार विधान में पक्षपद अव्याप्त होय एटले के पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना अमुक सभ्योनो ज निर्देश थयो होय तो फलित विधान में पण पक्षपद अव्याप्त रहेवुं जोईए। एटले के फलित विधान में पण पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना अमुक ज सभ्योनो निर्देश थवो जोईए। विद्यार्थी मित्रों, आ बाबतने समझी लईए। निरुपाधिक संविधाननी अंदर जे 2
आधार विधानों आवे छे ए आधार विधानोनी अंदरथी ज फलित विधान ने तारववामां आवे छे। तो स्वाभाविक छे कि आधार विधाननी अंदर जेटला सभ्योनो उल्लेख करेलो होय, आधार विधान में जेटली माहिती आपी होय, जे माहिती आपी होय तेटली ज माहिती अने ते ज माहिती फलित विधान में रजू थयेली होय छे। आधार विधाननी अंदर जे पक्षपद आवेलू छे ए पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे ए वर्गना जेटला सभ्योनो उल्लेख आधार विधान में थयेलो होय तेटला ज सभ्योनो उल्लेख फलित विधान में पण थवो जोईए। जो आधार विधाननी अंदर पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे ए वर्गना अमुक ज सभ्योनो उल्लेख थयेलो होय तो तेमांथी ज तारवेला फलित विधाननी अंदर जे पक्षपद आपेलू छे ए पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे ए वर्गना अमुक ज सभ्योनो उल्लेख थयेलो होवो जोईए। आधार विधान में पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे तेना अमुक सभ्योनो जो उल्लेख थाय तो तेनो अर्थ ए थाय कि पक्षपदना स्थाने जे वर्ग रहेलो छे ते अव्याप्त छे। अमुक सभ्योनो उल्लेख थवाथी ते अव्याप्त थशे। तो आधार विधान में पक्षपद जो अव्याप्त होय तो आधार विधाननी अंदरथी ज तारवेला फलित विधान में रहेलू पक्षपद पण अव्याप्त ज होवुं जोईए। आधार विधान में पक्षपदना स्थाने अमुक सभ्योनो उल्लेख थयो होय, पक्षपद अव्याप्त होय तो तेमांथी ज तारवेला फलित विधान में रहेलू पक्षपद व्याप्त थई शके नहीं। एटले के पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना सर्व सभ्योनो उल्लेख थई शके नहीं। पण जो आधार विधान में पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना अमुक सभ्योनो उल्लेख थयो होय, पक्षपद अव्याप्त होय तो तेमांथी ज तारवेला फलित विधाननी अंदर रहेलू पक्षपद जो व्याप्त दर्शाववामां आवे तेना सर्व सभ्योनो उल्लेख करवामां आवे तो ते संविधाननी अंदर पक्षाती क्रमनो दोष सर्जाय छे अने ते संविधान अप्रमाणभूत बने छे। एटले के आ रीते आधार विधाननी अंदर पक्षपद जो अव्याप्त होय तो फलित विधान में पण पक्षपद अव्याप्त ज रहेवुं जोईए, ते व्याप्त बनी शके नहीं। परंतु जो आधार विधान में पक्षपद अव्याप्त होय एटले के पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना अमुक सभ्योनो निर्देश थयो होय अने आ आधार विधानों परथी तारववामां आवेला फलित विधान में पक्षपद व्याप्त होय एटले के पक्षपदना स्थाने रहेला वर्गना सर्व सभ्योनो उल्लेख थयो होय तो संविधान में पक्षाती क्रमनो दोष थाय छे अने संविधान अप्रमाणभूत बने छे। विद्यार्थी मित्रों आ बाबतने पण समझी लईए। हमणां ज अगाउना फकरामां वात करी ए प्रमाणे आधार विधाननी अंदरथी ज फलित विधान तारववामां आवे छे। तो जो आधार विधान में पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे ए वर्गना अमुक सभ्योनो उल्लेख थयेलो होय तो तेमांथी ज तारवेला फलित विधाननी अंदर जे पक्षपद आपेलू होय ए पक्षपदना स्थाने जे वर्ग होय ए वर्गना अमुक सभ्योनो ज निर्देश थवो जोईए। एटले के आधार विधान में पक्षपद अव्याप्त होय तो आधार विधाननी अंदरथी ज तारवेला फलित विधान में पण पक्षपद अव्याप्त ज होवुं जोईए। पण जो फलित विधान में पक्षपद व्याप्त बनी जाए एटले पक्षपदना स्थाने जे वर्ग छे ए वर्गना सर्व सभ्योनो उल्लेख थई जाए तो ते संविधाननी अंदर पक्षाती क्रमनो दोष सर्जाय छे अने ते संविधान अप्रमाणभूत बने छे। विद्यार्थी मित्रों, पक्षाती क्रमना दोषનું ઉદાહરણ સમજી લઈએ।
અહીં જે ઉદાહરણ આપેલું છે તેમાં પદોની ઓળખ આપી ચૂક્યા છીએ. સેવાભાવી એ પક્ષપદ છે. ફલિત વિધાનની અંદર આપેલું પક્ષપદ સેવાભાવી છે, જે આધાર વિધાનની અંદર પણ દર્શાવી દીધું છે. હવે આપણે પક્ષાતી ક્રમના દોષને ઓળખવા માટે પદો વ્યાપ્ત છે કે અવ્યાપ્ત તે દર્શાવવું પડશે. તો તેની માટે વિધાનનો પ્રકાર કયો છે તે ઓળખીશું. તો ત્રણેય વિધાનની અંદર સર્વ છે આપેલું છે, એટલે વિધાનનો પ્રકાર થશે હા. હા પ્રકારના વિધાનમાં ઉદ્દેશ્ય પદ અને વિધેય પદ વ્યાપ્ત બને છે કે અવ્યાપ્ત, તેની માટે અગાઉ સમજાવેલું કોષ્ટક આપણને ઉપયોગી થશે તે જોઈ લઈએ. જુઓ, આ કોષ્ટકની અંદર દર્શાવ્યું છે સર્વ છે આપેલું હોય તો વિધાનનો પ્રકાર થશે હા. આપણા ઉદાહરણની અંદર ત્રણેય વિધાનોમાં સર્વ છે આપ્યું છે, એટલે વિધાનનો પ્રકાર હા થશે. હા વિધાનની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત બનશે અને વિધેય પદ અવ્યાપ્ત બનશે. તો ત્રણેય વિધાનોની અંદર આ વ્યાપ્તિ દર્શાવી દઈએ. જુઓ, ઉદ્દેશ્ય પદ ત્રણેયની અંદર વ્યાપ્ત અને વિધેય પદ ત્રણેયની અંદર અવ્યાપ્ત છે. હવે આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ આપેલું છે તે અવ્યાપ્ત છે, એટલે પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે તે વર્ગના અમુક જ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો છે. હવે આ આધાર વિધાનની અંદરથી જ આ ફલિત વિધાન તારવેલું છે. તો આધાર વિધાનની અંદર જો અમુક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયેલો હોય, આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ જો અવ્યાપ્ત હોય, તો ફલિત વિધાનની અંદર પણ પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે એ વર્ગના અમુક જ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ, એટલે કે પક્ષપદ અવ્યાપ્ત હોવું જોઈએ. પણ અહીં પક્ષપદ વ્યાપ્ત છે, એટલે કે પક્ષપદના સ્થાને રહેલો વર્ગ જે છે તેના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો છે. એટલે આપણે અગાઉ જે વાત કરી હતી નિયમની અંદર તેનું પાલન થયું નથી. આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ અવ્યાપ્ત છે અને તેમાંથી તારવેલા ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ વ્યાપ્ત છે. તેથી અહીં પક્ષાતી ક્રમનો દોષ સર્જાય છે અને આ સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. હવે આ ઉદાહરણનું અર્થઘટન સમજી લઈએ. ઉપરના ઉદાહરણમાં આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ અવ્યાપ્ત છે અને ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ વ્યાપ્ત છે. તેથી આ સંવિધાનમાં પક્ષાતી ક્રમનો દોષ થાય છે અને આ સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પક્ષાતી ક્રમના દોષને સમજવા માટે આપણે વધુ બે ઉદાહરણોની સમજૂતી મેળવી લઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક સંવિધાન આપેલું છે, તેમાં સૌ પ્રથમ પદોની ઓળખ આપી દઈએ. ફલિત વિધાનમાંથી પદોની ઓળખ અપાશે. ફલિત વિધાનનું ઉદ્દેશ્ય પદ એટલે પક્ષપદ અને વિધેય પદ એટલે સાધ્ય પદ. સુંદર એ પક્ષપદ થશે. તો ઉપર આપેલું છે સુંદર આધાર વિધાનની અંદર એ પક્ષપદ થશે. સાધ્ય પદ થશે સત્ય, તો આધાર વિધાનમાં આપેલું છે સત્ય એ સાધ્ય પદ થશે. અને બંને આધાર વિધાનની અંદર જ જે પદ આવેલું છે, ફલિત વિધાનમાં જે પદ નથી એ પદ થશે મધ્ય પદ. હવે પદોની વ્યાપ્તિ દર્શાવીએ. તો ત્રણે ત્રણ પદો છે તેમાં સર્વ છે આપેલું છે. જો સર્વ છે આપેલું હોય તો વિધાનનો પ્રકાર થશે હા. હા વિધાનની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ હંમેશા વ્યાપ્ત થશે અને વિધેય પદ અવ્યાપ્ત થશે. તો દર્શાવી દઈએ ઉદ્દેશ્ય પદને વ્યાપ્ત અને વિધેય પદને અવ્યાપ્ત દર્શાવીએ. હવે તપાસીએ કે પક્ષાતી ક્રમનો દોષ કેવી રીતે થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ આપેલું છે તે અવ્યાપ્ત છે, એટલે કે પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે તે વર્ગના અમુક જ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો છે. આ આધાર વિધાનની અંદરથી જ ફલિત વિધાન તારવેલું છે. તેમાં પણ પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે તેના અમુક જ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ, એટલે કે તે પક્ષપદ અવ્યાપ્ત જ હોવું જોઈએ. પણ અહીં તે પક્ષપદ વ્યાપ્ત બનેલું છે. પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે
તેના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે. તો આપણા નિયમ પ્રમાણે જો આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ અવ્યાપ્ત હોય અને ફલિત વિધાનની અંદર પક્ષપદ વ્યાપ્ત બની જાય તો તે સંવિધાનમાં પક્ષાતિક્રમનો દોષ સર્જાય છે અને તે સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. એટલે કે આ સંવિધાનમાં પક્ષાતિક્રમનો દોષ થાય છે અને આ સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજું ઉદાહરણ સમજી લઈએ. આ જે સંવિધાન આપેલું છે તેમાં સૌ પ્રથમ પદોની ઓળખ આપીએ. ફલિત વિધાનની અંદરથી પદો ઓળખાશે. ફલિત વિધાન જે આપેલું છે તેનું ઉદ્દેશ્ય પદ એ થશે પક્ષપદ, વિધેય પદ થશે સાધ્ય પદ. એટલે ભજનો પક્ષપદ થશે. આધાર વિધાનમાં ભજનો જે આપેલું છે તે પક્ષપદ છે. સુગમ સંગીત આધાર વિધાનની અંદર જે આપેલું છે તે સાધ્ય પદ થશે અને બાકીના બે પદો જે આધાર વિધાનની અંદર જ છે, ફલિત વિધાનમાં નથી, તે મધ્ય પદ થશે. હવે પક્ષાતિક્રમનો દોષ કેવી રીતે બને છે તેની માટે પદોની વ્યાપ્તિ દર્શાવી દઈએ. તો અહીં પ્રથમ વિધાનની અંદર સર્વ છે આપેલું છે. જો સર્વ છે આપેલું હોય તો વિધાનનો પ્રકાર થશે હા. બીજા આધાર વિધાનની અંદર કેટલાક નથી આપેલું છે એટલે વિધાનનો પ્રકાર થશે ન. અને ફલિત વિધાનની અંદર કોઈ પણ નથી આપેલું છે એટલે વિધાનનો પ્રકાર થશે ના. સૌ પ્રથમ હા વિધાનમાં પદોની વ્યાપ્તિ દર્શાવીએ. તો હા વિધાનની અંદર હંમેશા ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત થશે અને વિધેય પદ અવ્યાપ્ત થશે. ન વિધાનની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ હંમેશા થશે અવ્યાપ્ત અને વિધેય પદ થશે વ્યાપ્ત. ના વિધાનની અંદર ઉદ્દેશ્ય પદ બનશે વ્યાપ્ત અને વિધેય પદ છે એ બનશે વ્યાપ્ત. કેવી રીતે? તો ફરી સમજી લઈએ. ઉદ્દેશ્ય પદની માટે યાદ રાખીશું કે જો સર્વ અને કોઈ પણ સર્વદેશી ઇયત્તા હોય તો ઉદ્દેશ્ય પદ વ્યાપ્ત અને ઉદ્દેશ્ય પદ આપેલું છે એ અવ્યાપ્ત ક્યારે બને કે જ્યારે ઇયત્તા દર્શક શબ્દ એક દેશી હોય, કેટલાક હોય ત્યારે. વિધેય પદ માટે સંયોજક જોવાનું છે. સંયોજક આપેલું હોય તો વિધેય પદ અવ્યાપ્ત અને નથી સંયોજક આપેલું હોય તો વિધેય પદ વ્યાપ્ત. હવે પક્ષાતિક્રમનો દોષ કેવી રીતે થાય છે જોઈએ. તો આધાર વિધાનની અંદર પક્ષપદ અવ્યાપ્ત છે એટલે કે પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે તે વર્ગના અમુક જ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયેલો છે. હવે આ જ આધાર વિધાનની અંદરથી ફલિત વિધાન તારવેલું છે. તો આધાર વિધાનની અંદર અમુક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તો ફલિત વિધાનમાં પણ અમુક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ. એટલે કે ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અવ્યાપ્ત હોવું જોઈએ. પણ અહીં ફલિત વિધાનમાં ઉલ્લેખ થયો છે સર્વ સભ્યોનો. એટલે પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે ફલિત વિધાનની અંદર તેના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોવાથી પક્ષપદ વ્યાપ્ત બને છે. આપણા નિયમ પ્રમાણે આધાર વિધાનમાં પક્ષપદ અવ્યાપ્ત હોય, પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે તેના અમુક સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય અને ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ વ્યાપ્ત હોય. એટલે કે પક્ષપદના સ્થાને જે વર્ગ છે એના સર્વ સભ્યોનો ઉલ્લેખ થયો હોય તો તે સંવિધાનની અંદર પક્ષાતિક્રમનો દોષ સર્જાય છે અને તે સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. એટલે કે આ સંવિધાનની અંદર પક્ષાતિક્રમનો દોષ થાય છે અને આ સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો આ મુદ્દો પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.